साधु भी देखी केते साधुता भी देखी साधु होती केमिति ना साधु होती चिता तिल काटी चैतन जुटी रखी ना साधु साधुता साधुता पाखे भी रहे पूजा पाठ दर्पण इत्यादि करछंती किंतु आपण मान पाखे रोचे केमिति रोचे ना किछि घर द्वार छाड़ी गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ चारिटा आश्रम आ गृहस्थ आश्रम रही मध्य भगवान को ध्यान करछंती श्रद्धा भक्ति रे किछिटा चंदन डोबा मारुछंती धोती पिंधुछंती चुट्टी टिके रखिछंती कहा सहित नम्रता सहित कथाभाषा होउछंती ये होची साधुतार लक्षण खाली आम भली चिता तिल काटले साधु ना साधु मु काउ कहि मु निज उपरु धरी पड़ी लुंगड़ी पेंटी बढ़िया चकाचक मार्ग अच्छी चिता तिल मारुची चुट्टी एड़े बड़ रखी समस्ते कहे साधु ये भितर कौन अच्छे आ किए देखु देखुची किए बाहर टाक देखुच जप तप संस्कार कथा भाषा मर्यादा एगुड़ाक रहिले साधु साधन दीदी साधु साधना करवा दरकार आमे साधुता साधना न करी कौन करुवा ना बाहर बुलुआ गप सप कर मोबाइल देखुआ मु भी मोबाइल देखुची आ बाहर दृश्य देखिया ए गुड़ाक होची भूल जदि बा किछि देखुछे ताकू किछिटा उपयुक्त जिनस को ग्रहण कर आउ बाकी अनुपयुक्त जिनस गुड़ा को छाड़ दिया आजिकली जो गुड़ा देखुचंती सबु जाक उपयुक्त को छाड़ी दउचंती अनुपयुक्त को टाणी आउचंती ये होची खराब कथाभाषा हवा किए जदि खराब कथा कहला ए कान पुरी ए कान बाहर कर ता कथा गुरुत्व कहीं दवा घाट झगड़ कहीं हवा कौन मिल आम पाकू मिल कौन कि मिल तेणुक साधुता आम पाखे भी अच्छे आम नम्रता सहनशीलता समस्त सहित कथा भाषा जदि सुंदर भाव आमे भी साधु आउ घर तो इमिति थिले सी का देखौ नथिले बढ़िया साधु थिले अनुकरण करिबा भल गुण को अनुकरण करिबा हला साधुर लक्षण एपरि भाबरे मांधाता अम्बरीश राजा बढ़िया ज्ञानी थिले प्रजावत्सल थिले आउ सबु किछि थिले मध्य निष्ठा भी थिले तीर्थ व्रत इत्यादि करथिले दिनकर घटना एकादशी पड़ती एकादशी उपवास रहा कथा किए निर्जला भी रहती किए तुलसी जल भगवान पाद दौत जल को पीले रोचंती किए एवं पाद दौत जल एवं तुलसी को खाइले रहती कई रहती केवल क्षीर पी रहती किए फल भी खाई रहती समस्ते कौन रही पारे कि तेणुक निर्जला उपवास सी भी करुले किंतु जेते बेले द्वादशी आसी आउची भाबी किछि जल तुलसी पाइया गला बेले विश्वामित्र जड़ पड़े जेते बेले अतिथि अव्याहत आसंती तांकु किछि भोजन एवं जल किछि दवा दरकार तुलसी प्रवेश कर जाइछन्ती जेते बेले प्रवेश करिछन्ती सेते बेले ये जल तुलसी कोन पाइबे तेणु करी तांकु कहले प्रभु आपण स्नान करी आसंतु आ जल तुल मिसिगिरी भोजन करिया बोले ठीक अच्छे से स्नान करिया बेले बहुत देरी करदे आसला ये कौन कले द्वादशी आसी जीव बोली भाबी से जल तुलसी को ग्रहण कर समय हाजर बोले अरे अरे अतिथि अभ्यागत तुम डाकी तू एकुटिया खाई दौचु
ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଜଟାରୁ ଗୋଟେ ବାଳ ଉପାଡ଼ି ତାକୁ କୃତ୍ୟା ରାକ୍ଷସ ରୂପ ଦେଇ ମାରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଗୋଡ଼େଇବେ? ଦୌଡ଼ି 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 ସିଏ ଗଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭଗବାନ ପଠେଇଦେଲେ ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କୃତ୍ୟା ରାକ୍ଷକୁ ଗୋଡ଼େଇଛି। ସିଏ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଚତୁର୍ଦିଗ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ବି ଉଡ଼େଇଲା। ଗୋଡ଼େଇ 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 ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଶିବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ପାଇଲାନି। ତେଣୁକରି ଶେଷକୁ କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଧା ଅମ୍ବରୀଶ ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଅ। ଅମ୍ବରୀଶ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଶାନ୍ତ ହେଲେ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ। ଏକାଦଶୀର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏକାଦଶ୍ୟାମ ଭୋଜନ ଦ୍ୱୟମ୍ ରାତ୍ର ଉଜାଗର କୃତ୍ୱା ଦିବସେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ। ଏକାଦଶୀରେ ଦିଥର ଭୋଜନ କରିବ। ଉଲ୍ଟା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏକାଦଶୀରେ ଦିଥର ଭୋଜନ କରିବ, ରାତ୍ରିରେ ଉଜାଗର ରହିବ, ଦିନରେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏକାଦଶ୍ୟାମ ଭୋଜନ ଦ୍ୱୟମ୍, ଭୋ ମାନେ ସମ୍ବୋଧନ ହେଇଛି, ହେ ଜନ, ରାତ୍ରିରେ ଉଜାଗର ରହିବ ଆଉ ଦିନରେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାହେଲେ ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ଵ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିବ। ତାପରେ ଅମ୍ବରୀଶ ରାଜା, ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ମାନ୍ଧାତା ରାଜା ଆସିଲେ। ମାନ୍ଧାତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର 50 କନ୍ୟା ଥିଲା। କିଛି ଦୂରରେ ଋଷି ଜଣେ ଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ସେ ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ସୌଭରୀ ଋଷି। ଆଉ ସୌଭ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ବେଳେ, ତର୍ପଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିଏ, କେରାଣୀ ମାଛ ଯୋଉ ନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦଳପତି ଜଣେ ଥାଏ, ଦଳପତି ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ଖେଳନାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନ ମୋହିତ ହେଲା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବିବାହ କଲେ, ଆକୁ ତାକୁ ମାଗିଲେ ମିଳିବ କି? ତେଣୁକରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଥିଲା 50 କନ୍ୟା। ଇଏ ଆଙ୍କର ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ନାହିଁ, ହାଡ଼ରେ ଚମ ନାହିଁ କି ମାଂସ ନାହିଁ, ଆଉ ରକ୍ତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଖି କୋରଡ଼ କୋରଡ଼, ଗାଲ ଠୋଲଗା ଠୋଲଗା, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପାକଲା ଦାଢ଼ି ଆଉ ଜଟା ଜୁଟ ବାବାଜୀ କିଏ ବିବାହ ହେବ? କିଏ ବିବାହ ହେବ କି? ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ, ଏପଟେ ଯଦି ମୁଁ ଦଉଛି, ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଦେବି, ମୋର କନ୍ୟାର ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଆଉ ସେପଟେ ଯଦି ମନା କରି ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ହେଲେ କୋଉ ପଟେ ଡରିବି, କ'ଣ କରିବି? ବିଚାର କଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନପୁସକ ଥାଏ। ସେ ନପୁସକୁ ପଠେଇଲେ, ତମେ କନ୍ୟା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ରାଣୀର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତଥାପି କନ୍ୟା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କନ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲା, ତାହେଲେ ବିବାହ ହେବେ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଏ ରାଜାଙ୍କର ଦୋଷ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ବି ଆସିବନି। ରାଜା ବାପା କିଏ କହିବ କି? କନ୍ୟା ମାନେ ତମେ ପସନ୍ଦ କଲ, ମୋର ଦୋଷ। ତେଣୁକରି ନପୁସଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସୌଭରୀ ଋଷି ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କନ୍ୟା ମାନେ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଭାବି, ମୁଁ ବି ଭାବି, ମୁଁ ବି ଭାବି, ମୁଁ ବି ଭାବି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ। ନପୁସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କନ୍ୟା ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଭାବି, ବି ଭାବି। ହେଲେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ। 50 କନ୍ୟା ବିବାହ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ ମାଗିବାରୁ ଦଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 50 କନ୍ୟାକୁ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲା ପରେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫୁଲ ବଗିଚା, ଚଉରା ଘର, ତାପରେ କାହା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲିଙ୍କ ବି ରଖିନାହାନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଲେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାମନାକୁ ଆଶ୍ରମ କଲେ।
ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ବସି ଜପ ତପ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମାନ୍ଧାତା ରାଜା କ'ଣ କଲେ, କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଝିଅର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ସେସବୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଝିଅ ତୁ କ'ଣ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଅଛୁଟ ତ? ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ବଢିଆ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଚାହିଁବି ସେଇଟା ଆଣିକି ତୁରନ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଝିଅ ଭଲ ଅଛୁ ତ? ହଁ ବାପା, ସବୁ ଭଉଣୀଠୁ ମୁଁ ସୁଖରେ, ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତୃତୀୟ କନ୍ୟା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ଲାନି ଥିଲା, ମୋହ ଥିଲା କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାଳେ ପାଉଥିବେ, ବାପା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନା ନାଇଁ, କନ୍ୟା ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ହବ ସିଏ ବରକୁ ଚାହିଁବ, ବର ସୁନ୍ଦର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ବାପା ମା ଧନ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଚାକିରି କରୁ କି ନ କରୁ, ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବର ଥିବା ଦରକାର। ମାତା ବି ତ, ମାତା କ'ଣ ଚାହୁଁଥିବେ, ମୋ ମା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଦବ, ମା ଚାହିଁବ କେତେ ଆଣିପାରିବ, ଡିମାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷେ ନା 2 ଲକ୍ଷ ନା 5 ଲକ୍ଷ। ପିତା ଶ୍ରୁତଂ, ପିତା କ'ଣ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ବାନ୍ଧବ କୁଳ ମିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗୁଡିଏ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, କୁଳ ଗୋତ୍ରକୁ ଚାହିଁକି, ଆମ କୁଳରେ ବିବାହ ହଉଛି ନା ଆଉ କୋଉ କୁଳରେ ବିବାହ ହଉଛି। ଆଉ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଇତରେ ଜନା, ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଯାଇଥିବେ ବରଯାତ୍ରୀ ବାଲା, ସିଏ କହିବେ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର କି ଅସୁନ୍ଦର ହଉ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣୁ କି ନ ଆଣୁ, ସେମାନେ ଜାତି ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନା ନ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚକାଚକ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଖାଇବେ ପିଇବେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଆଜିକାଲିର ଲକ୍ଷଣ। ଏ ପେପରରେ ବାହାରି ପାରିଲାନି, ଏ ମାନେ ଏଚ୍, ବି ମାନେ ବିୟୁଟିଫୁଲ, ସି ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଡି ମାନେ, ଏ ସବୁ ଯାକ ଅଛି, ଏ ଟୁ ଜାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ ଏଜ୍, କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ମୋଟା ରୋଟା କେତେ ଇଞ୍ଚି, ଏଗୁଡାକ ବାହାରି ପାରିଲାନି ବରର ଏବଂ କନ୍ୟାର। ଯଦି ଚାକିରି ଅଛି ତାହେଲେ ଆସ, ନହେଲେ ଖସ, ନା ନାଇଁ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ଧାତା ଋଷି, ସେ ଋଷିଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯାଇ ଲମ୍ବା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମନରେ ଯାହା ମୋହ ଥିଲା କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବୁ ଋଷି ବିଚାର କଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କଲି, ଏ ତପସ୍ୟା କ'ଣ କ୍ଷଣିକରେ ମାୟାରେ ପଡି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ଧିକ୍କାର କରି ପୁଣି ତପସ୍ୟାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ଖଟୁଆଙ୍କର ବଂଶରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆଦୌ ରାମ ତପୋବନାଦିଗମନଂ ହସ୍ତାମୃଗଂ କଞ୍ଜରଂ ବୈଦେହୀ ହरणं ଜଟାୟୁମరణं ସୁଗ୍ରୀବ ସମ୍ଭାଷଣಂ ବାଲି ନିର୍ଦଳनं ସମୁଦ୍ରତरणं ଲଙ୍କାପୁରୀ ଦହନଂ ପଶ୍ଚାତ୍ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଂ ହरणं ଏତଦ୍ବିରାମାୟଣଂ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ହେଇଗଲା। କିଏ? ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ, ଆଦୌ ରାମ ତପୋବନାଦିଗମନ, ଆଦ୍ୟରୁ ରାମ ତପୋବନକୁ ଗଲେ, ହତ୍ତା ମୃଗଂ କାଞ୍ଚନ, ମୃଗକୁ ମାରିଲେ, ବୈଦେହୀ ହରଣ, ସୀତା ହରଣ ହେଲେ, ରାବଣ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ରାମାୟଣ ଶେଷ। ରାମାୟଣ ଶେଷ।
ଆଉ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାରିଚ ସୁବାହୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଜନକପୁରୀକି ଯାଉଛନ୍ତି ବିବାହ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଜନକପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜନକପୁରରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଜନକପୁର ବିବାହ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବନବାସ ଯୋଗ ରହିଛି। ବନବାସରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲା ବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହଉଛନ୍ତି। ପାର